Welcome students to biology class. We are going to continue our lesson. We had introduction session last class and I felt that some more explanation with relevance to diagram to be given to you so that you will have a clear idea of all the concepts regarding tissue system. So I have planned this session mainly to explain in detail with my workouts. Now today, once again, as a quick recap, we will see, and apart from that, today we are going to start the same portions that we have already discussed. We are studying plant anatomy and physiology. With reference to plant anatomy, we need to understand the internal structure of tissues. This is our prime objective of the lesson. So whenever there is a plant, you can see I am moving the cursor. Whenever there is a plant, how can you study the internal structure? You can study the internal structure by taking a cross section, transverse section, horizontal section, or chinna section eduthu adha enna pannanum, you can easily observe under microscope so that all the tissues can be easily revealed. This is how we study the anatomy. So while I'm taking a tissue or a tissue from a shoot or a root, this is how it looks. Okay, so I'm going to make a small cut and I'm going to take a very small piece and I'm going to observe under microscope. When I am observing under the microscope, what structure I am going to see in a synoptic way is called as a ground plan. So எல்லா டிஷ்யூலயும் ஒரு ground plan இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும் பேசிக்கா. ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த லேயர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர் இருக்கும், அதுக்குள்ள இந்த லேயர் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கன்ஸ், அதாவது ரூட்ஸ், ஸ்டெம், லீஃப், எல்லா ஆர்கன்லயும் இதுதான் வந்து ground plan. So now we are going to study the exact ground plan of tissue system. It is seen in stem, it is seen in root, and it is seen also in the leaves. So அப்போ ground plan எது நீ tissue எடுத்தாலும் இதுதான் ground plan. அப்போ first layer என்ன? What is the first layer? Outer layer. Already we have studied. It is called as a dermal tissue. Dermal அப்படின்னா என்னது? Outer layer. So all the parts of the plants will have இந்த dermal tissueல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தனா, first layer epidermis, it is called as the outermost layer in all parts. Stemலயும் இருக்கும், rootலயும் இருக்கும், leafலயும் இருக்கும். ஆனா cuticle stomata, already we have discussed, these two aspects will not be seen in the root but it will be seen in the leaves. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cuticle and stomata will be seen only in the leaves and not in the roots. Cuticle வந்து எதுக்கு தேவை? அதாவது it will not allow the water to escape out of the body, right? அப்போ இது வந்து எங்க இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, மண்ணுக்குள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்டொமேட்டா wherein there is an exchange of gases, loss of water, transpiration, இதெல்லாம் ஸ்டொமேட்டால தான் நடக்குது. ஆனா இது ரூட்டுக்குன்னு தேவையா? தேவை கிடையாது. அதனால இந்த கியூட்டிக்கலும் ஸ்டொமேட்டாவும் ரூட்ல கிடையாது, மத்த எல்லாமே இருக்கு. Is it clear? So all this outer layer togetherly comprises dermal tissue. Is it clear now? Secondல நம்ம பார்க்க போறது இந்த yellow color. I'm showing my cursor. So இந்த yellow colorல ஃபுல்லா இந்த என்ன டிஷ்யூ இருக்கும், இல்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we have three important layers. Okay, first layer is cortex. Full yellow portion I am referring here, yellow portion. இதுல cortex வந்து என்னென்ன cells இருக்கலாம்? parenchyma cells, sclerenchyma cells, collenchyma cells, எது வேணா இருக்கலாம், எந்த cells வேணா இருக்கலாம். Okay, and next is endodermis. endoனா என்னது? inner. dermis னா என்னது? inner layer, innermost layer of the cortex தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா endodermis. So I am moving the cursor, you can see this red color. outer layer ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டிருக்கேன், அந்த இதுதான் என்னது? endodermis. அடுத்தது உள்ள இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம்? நடுவுல சென்டர்ல இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம்? steel அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். That is how it is pronounced. Steel comprises of three parts. அப்ப ஸ்டீல்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஸ்டீல்குள்ளேயே என்ன இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பெரிசைக்கிள், அது வந்து என்ன இருக்கும்? சிங்கிள் லேயர். And where the lateral roots arises, pericycle is a single layer where the lateral roots arises. Mainly it is seen in the root. rootல நம்ம பெரிசைக்கிளை பார்க்கலாம். Vascular and phloem, those are the conducting vessels. Xylem conducts water and minerals and phloem conducts the food materials. We know that. So these two things, these two vessels are togetherly called as a vascular tissue. And what is the next center part of the tissue is called, the entire part organ is called as a pith.
அப்ப இது எங்க இருக்கும்? சென்டர்ல இருக்கும். சென்டர்ல எங்க இருக்கும்? இது வந்து ஒரு parenchyma cell. ஓகே, வித் லார்ஜ் இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ்ல இந்த parenchyma cells இருக்கும். ஸோ அந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பித் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இஸ் கிளியர்னா? கிரவுண்ட் டிஷ்யூலே உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு? கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ் அண்ட் ஸ்டீல். We are going to study more detail about the vascular tissues because we are going to see different types of vascular tissues and its arrangement. It is very, very different in for different leaves. It will be different in manner. Roots, it will be different. And even the stems, it will be different. Now let us move on to the vascular tissue. Already we know vascular conducting cells. It is comprising xylem cells as well as the phloem cells. Now we are going to study the different types of vascular tissue based on the arrangement of xylem and phloem cells. Okay, so we are having three types of vascular tissues and these are the three types of bundles. இந்த மாதிரி bundleல மூணு விதமான bundleல vascular tissues நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்னு, what is the first one? Radial. Already we have discussed in the last class. Second one, conjoint. Third one, collateral. Now, what is the meaning of the radial, conjoint and collateral? We are going to discuss right now. Yes. Now we are going to see how the xylem and phloem is arranged in radially. அப்ப ரேடியல் அப்படினாலே நமக்கு தெரியும் xylem and phloem are present in different radius. அதாவது இது ஒரு தனியா இருக்கு, இது ஒரு ரேடியஸ்ல இது வேற இடத்துல இருக்கு, இது தனியா இருக்கு, இது தனியா இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ். நம்ம ஒரு கோடு கிழிச்சோம் அப்படின்னா அந்த கோட்ல ரெண்டுமே ஒன்னா வரல. ஸோ தே ஆர் different radius. அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்றோம்னா ரேடியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ X refers to xylem and P refers to phloem. So phloem I have used a black pen and xylem I have used a red pen. நீங்க பார்க்கலாம், மிஸ் கட்சி கொடி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. I have used the sketch pen and later only I felt that it is in the political flag color. So you please don't mind. இது இப்படி பாருங்க. Okay, so phloem black color I have given all the diagrams and red color xylem. இப்ப பாருங்க, what is radial? Radialனா xylem, phloem ஒரே கோடை நீங்க போட்டீங்கன்னா, ஒரு ரேடியஸ் இல்ல டயமீட்டர் கோடை போட்டீங்கன்னா வேற வேற இடத்துல இருக்கு. So different radii. So such a type of இந்த மாதிரியான vascular bundles நம்ம என்ன சொல்றோம்னா radial vascular bundle. So radial vascular bundle என்னது? Xylem and phloem are present in different radius. Okay, now second one, we will move on to the second one, conjoined bundles. கன்ஜாயிண்ட் என்னது? நான் இப்போ ஒரு கோட் போடுறேன், இந்த கோட்ல xylem-மும் ஒரே கோட்ல தான் வருது, phloem-மும் ஒரே கோட்ல தான் வருது. அப்பனா எப்படி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன்? how I will explain? கன்ஜாயின்னா ரெண்டுமே சேம் ரேடியஸ்ல இருக்கு. xylem as well as phloem are lying in the same radius. phloem, xylem மேல கீழே எப்படி வேணா இருந்துக்கலாம், ஆனா ஒரே கோட்ல இருக்கு. அதனால they are conjoined, ஜாயிண்டடா இருக்கு. இது நல்லா புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? இந்த ஜாயிண்ட்லயே நமக்கு வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. கன்ஜாயிண்ட்லயே ரெண்டு டைப். ஒன்னு கொலாட்ரல், இன்னொன்னு பை கொலாட்ரல். அப்போ இந்த கொலாட்ரலுக்கும் பை கொலாட்ரலுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தலாம். கொலாட்ரல் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல, ஒரு xylem ஒரு phloem. பை கொலாட்ரல் அப்படின்னா xylem நடுவுல ரெண்டு phloem பின்னாடி இருக்கு, முன்னாடி பின்னாடி இருக்கு. இஸ் கிளியர்? ஓகே, இப்போ கொலாட்ரல்லயே நமக்கு திருப்பியும் ரெண்டு விதமான கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் இருக்கு. யூ கேன் see this one. இப்போ மேல phloem இருக்கு, கீழே xylem இருக்கு. நடுவுல கேம்பியம் அப்படின்ற ஒரு டிஷ்யூ, ஒரு லேயர் இருக்கு. கேம்பியம் அப்படின்றது ஒரு வால் மாதிரி, ஒரு கேட் மாதிரி. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ரூமுக்கும் இன்னொரு ரூமுக்கும் இருக்கிற ஒரு கேட், ஒரு கதவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி கதவு வழியா நீங்க உள்ள போலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கதவு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அது பேரு ஓப்பன். சரியா? இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இஸ் கிளியர்? அண்ட் there is no gate, there is no wall. வாலும் இல்ல கேட்டும் இல்ல, ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு. It's closed and no cambium is present and this type is called as a closed and this type is called as open. So it is very clear for you to understand. Open means there is something is present. அதாவது கேம்பியம் இருக்கு, அதனால தான் நம்ம எதுனா சொல்றோம் ஓப்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கேம்பியமே இல்ல, ரெண்டுமே அப்படியே ஃபுல்லாவே இருக்குன்னா closed. So you know what is the difference between open and closed. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னா, எப்படி சொல்வீங்க? இட் இஸ் கன்ஜாயிண்ட், ஒரே ரேடியஸ்ல இருக்கு. இட் இஸ் கொலாட்ரல்,
ஒரு phloem ஒரு xylem, அதனால collateral. நடுவுல cambium இருக்கிறதுனால open. இப்போ நீங்க இதை எப்படி சொல்லுவீங்க? How you will write? Conjoint, collateral, open அப்படின்னு நீங்க எழுதுவீங்க. Is it clear now? இதை எப்படி எழுதுவீங்க? How you will write this vascular tissue? How you describe this vascular tissue? எப்படி? It's conjoined? Yes, it's conjoined. It is collateral? Yes, it is collateral. It is closed. There is no cambium. It is closed. So you will write closed. எப்படி எழுதுவீங்க? Once again I will repeat. Conjoined, collateral, closed. Clear? Now we will come to the next type of conjoined bundle. Bicollateral. Bicollateral, by seeing the picture itself you can able to tell. By the term itself you can tell. Bi na ரெண்டு. அப்போ ரெண்டு phloem layer. அப்போ xylem சென்டர்ல இருக்கு, ரெண்டு phloem layer இருக்கு. இது எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, எங்க பார்க்கலாம்? எக்ஸாம்பிள் cucurbita plants. குக்கர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. phloem வந்து ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு cucurbita. ஸோ எல்லா cucurbita ஃபேமிலியில் இருக்க பிளான்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரியான bicollateral vascular bundle இருக்கும். This will come under 1 mark. Okay, cucurbita. One more time, cucurbita. அப்போ குக்கர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சும்மா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. Okay, I'm just mentioning here. So bicollateral, always remember cucurbita. Now closed எங்க இருக்கும் அப்படின்னா மோனோகாட் ரூட்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஓப்பன் எங்க இருக்கும்? கேம்பியம் இருக்கிறதுனால அது ஓப்பன். அப்போ கேம்பியம் எங்க இருக்கும்னா நிறைய ஸ்டெம்ஸ் தான். இது கேம்பியம் வந்து செகண்டரி growth. ஓகே, நல்லா ஹார்டா வளரக்கூடியது. ஸோ வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கக்கூடியது. அப்போ கேம்பியம் இருக்கிற வாஸ்குலர் சிஸ்டம் எங்க இருக்கும்னா டைகாட் ஸ்டெம்ல இருக்கும். ஸோ டைகாட் ஸ்டெம்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓப்பனை எங்க பாப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த டைகாட் ஸ்டெம். க்ளோஸ்ட் எங்க? வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னா யூ வில் ரைட் மோனோகாட் ரூட்ஸ். அண்ட் பைகோலாட்ரல் எக்ஸாம்பிள் cucurbita ஃபேமிலி பிளான்ஸ். ஸோ cucurbita ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ வி வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட். அவர் நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கான்சென்ட்ரிக் பண்டில்ஸ். ஓகே, கன்ஜாயின்ட்லயே இது வந்து கான்சென்ட்ரிக் பண்டில்ஸா இருக்கு. கான்சென்ட்ரிக் பண்டில்ஸ்னா என்னது? ஒன்ன சுத்தி ஒன்னு இருக்கு, அதுதான் வந்து கான்சென்ட்ரிக் பண்டில்ஸ். So I have drawn two types of vascular system, vascular bundle. You can see in center xylem is there and surrounding phloem is present. Similarly in this diagram, in center phloem is present and surrounding xylem is present. ஸோ இந்த மாதிரி சென்டருக்குள்ள xylem இருந்தா என்ன, அதுக்கு பேர் என்ன? சென்டர்ல phloem இருந்தா என்ன? இல்லைன்னா xylem சுத்தி phloem இருந்ததுன்னா என்ன? இல்லைன்னா வந்து phloem சுத்தி xylem இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் கொடுப்போம்? அதுக்கு தான் டேர்ம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கான்சென்ட்ரிக் பண்டில்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் amphivascular, another one is amphicribral. So I will show you this amphivasal is this diagram. I'm showing my cursor. So center குள்ள என்ன இருக்கு? சென்டர்ல phloem இருக்கு, அதை சுத்தியும் என்ன இருக்கு? xylem இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, you can just see a amphivasal xylem surrounds phloem. Amphivasal xylem surrounds the center. ஓகே, அப்போ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ V amphivasal V ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, X ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து சரௌண்டிங் த அதர் திங்க நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ xylem surrounds the center. ஸோ vasalனா என்னது? amphivasal என்னது? xylem surrounding phloem. சென்டர்ல என்ன இருக்கும்? phloem இருக்கும். அதுதான் அங்க மேல போட்டிருக்கேன். அண்ட் amphicribral அப்படின்றது இந்த டயக்ராம். அப்ப எது வந்து சரௌண்டிங் இருக்கும்? phloem surrounds xylem. அப்போ cribralக்கு வந்து C போட்டுக்கோங்க. அண்ட் phloem னா surrounds xylem. ஸோ சென்டருக்குள்ள என்ன இருக்கு? xylem இருக்கு. phloem surrounds xylem. ஸோ Vx ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, CP ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க Vx. V னா vasal, அப்பனா xylem surrounds phloem. ஓகே, C cribral அப்படின்னா phloem surrounds xylem. அப்ப CP Vx CP ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Is it clear now? Amphivasal, amphicribral. அப்படியே உல்டாவா மாத்தி vice versa. Now we have a last arrangement of xylem. xylemலயே நமக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்ம படிக்க போறோம். அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் வந்து எண்ட் ஆர்க் எக்ஸார்க்.
அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல xylem வெசல்லே ரெண்டு டைப் ஆஃப் xylem வெசல்ஸ் இருக்கு நமக்கு. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் புரோட்டோசைலம் அண்ட் மெட்டாசைலம். வாட் இஸ் புரோட்டோசைலம், வாட் இஸ் மெட்டாசைலம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். புரோட்டோசைலம்னா xylem வெசல்ஸ் தான். ஆனா புரோட்டோ அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, மெட்டா அப்படின்றதுனா அதுக்கப்புறமா உருவான, ஆஃப்டர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உருவான xylem vessels தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா metaxylem அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Is it clear now? So once again I will repeat. Protoxylem means first xylem, first formed xylem, and metaxylem is after formed xylem cells. இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் metaxylem. So protoxylemலயே protoxylem metaxylem இருக்கு. இப்போ அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்தலாம். We will see the difference. I think this picture will give you the clear picture between the difference between protoxylem and metaxylem. இது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடலாம். Small cells that I have marked here, we say it is protoxylem. சின்னதா இருக்கு, அதுக்குள்ள கொஞ்சோண்டு lumen தான் இருக்கு, அதாவது protoplasm. Protoplast, you know what is protoplast? Cytoplasm plus nucleus is called as a protoplast. Protoplast ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எதுல? protoxylemல கம்மியா இருக்கு, சின்னதா இருக்கு. அந்த narrow lumen, அது வந்து அதோட இன்டர்ஸ்பேஸ் வந்து என்ன, அது உள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, நேரோவா இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் protoplasm தான் இருக்கு. ஆனா மெட்டாசைலம்ல பாருங்க பெருசா இருக்கு, and more it accommodates more cytoplasm as well as nucleus. So protoplasm ன்றது ஜாஸ்தியா இருக்கு, அந்த lumen அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, large more lumen. Is it clear now? So pictureலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். சின்னதா போட்டா அது பேரு புரோட்டோசைலம், பெருசா போடுற xylem பேரு நம்ம வரையும் போது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும் இது மெட்டாசைலம். சோ இந்த புரோட்டோசைலம் மெட்டாசைலம் சென்டருக்குள்ள இருக்கா இல்ல பெரிஃபெரிக்குள்ள இருக்கா அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எண்டார்க் எக்ஸார்க்க நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். Is it clear now? Now what is endark exarch? It is actually the arrangement, the way in which arrangement of protoxylem and metaxylem. Now we will move to the next now the last part of the clarification session you can see here, endark exarch. அப்போ protoxylem metaxylem just now we have discussed. protoxylem present to center, சின்னதா இருக்கு, சென்டர் உள்ள இருக்கு, and metaxylem பெருசா இருக்க இந்த xylem vessels வந்து பெரிஃபெரி நோக்கி, அதாவது அவுட்டர் பெரிஃபெரி நோக்கி இருக்கு. பெரிஃபெரல்னா என்னது? அவுட்டர் பார்ட். அவுட்டர் பார்ட் தான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம பயாலஜி டேர்ம். இது வந்து அவுட்டர் என்னது? பெரிஃபெரினா என்னது? அவுட்டர். ஓகே, சோ பெரிஃபெரி பக்கம் இருக்கு மெட்டா, பெரிய பெரிய xylem vessels பெரிஃபெரி பக்கம் இருக்கு, அண்ட் சின்ன சின்ன புரோட்டோசைலம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன xylem செல்ஸ் எல்லாம் வந்து சென்டர் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் இருக்கு. இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எண்டார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எண்டார்க் பிசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிசின்னா என்னது? புரோட்டோபிளாசம் பிரசன்ட் டு சென்டர். இதுக்கு அப்படியே உல்டாவா ஆப்போசிட்டா எழுதுனீங்கன்னா அது எக்ஸார்ச். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எண்டார்க்கு பிசி. பிசின்னா என்னது? புரோட்டோசைலம் பிரசன்ட் இன் சென்டர். எண்டார்க் பிசி, எண்டார்க் பிசி. ஒன் மோர் டைம், எண்டார்க் பிசி. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் எக்ஸாம்பிள் எங்க நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு வாஸ்குலர் பண்டல் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் எண்டார்க் எங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம்னா கண்டிப்பா எல்லா ஸ்டெம்லயும் எண்டார்க்ல தான் இருக்கும். புரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் அண்ட் மெட்டாசைலம் டுவர்ட்ஸ் தி பெரிஃபெரி. இதோட உல்டா, இதோட வைசி வர்சா தான் எக்ஸார்க். எக்ஸார்க் பாருங்க, பிபி. பிபினா என்னது? ஒன்றும் இல்லை, புரோட்டோசைலம் இஸ் பிரசன்ட் டுவர்ட்ஸ் தி பெரிஃபெரி. பிபி. எக்ஸார்க் அது அப்படியே உல்டாவா, ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுட்டு மற்றதை நீங்க உல்டா பண்ணி எழுதிக்கலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எண்டார்க்கு பிசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்டெம். ஓகே, எண்டார்க் பிசி ஸ்டெம், எண்டார்க் பிசி ஸ்டெம். இதோட அப்படியே உல்டாவா எழுதிட்டீங்கன்னா அது எக்ஸாக்ட். Protoxylem is present towards the periphery and metaxylem is present center. இது எங்க பார்க்கலாம்னா எல்லா ரூட்ஸ்லயும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப பெருசா இருக்க metaxylem, larger cells are towards the metaxylem or towards the center, and protoxylem is present towards the periphery. So வெளியே இருக்கிறதா periphery, outer layerல நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? exarch சொல்றோம், and it is present in roots. So I believe that this slides presentation would have given you a clear idea about what are the terms that we are going to study further. So இந்த terms எல்லாம் வரும். ஓப்பன்னா என்ன, கொலாட்ரல்னா என்ன, கன்ஜாயிண்ட், எக்ஸார்ச், எண்டார்ச், அந்த மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸும் வரும்.
இப்போ நம்ம படிக்க போறதில்ல. We are going to study a comparative account of all the roots like monocot roots and dicot roots, monocot leaf and dicot leaf, as well as monocot stem and dicot stem. We are going to study in a comparative manner. அப்ப அந்த comparative mannerல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வரும். அந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அர்த்தம் புரிஞ்சாதான் அதை உங்களால படிக்க முடியும். That is why I have made this slide presentation. Hope it is very clear for you. Now we will move to the textbook. Yes, now let us understand the prime difference between internal structure of dicot root as well as internal structure of monocot root. இப்போ ரூட்டை பத்தி நம்ம எடுத்துறோம். ஒன்னு வந்து dicot root பத்தி படிக்க போறோம், இன்னொன்னு வந்து monocot root பத்தி படிக்க போறோம். When I am going to describe the comments here first, it will be difficult for you. If I show you the diagram and then I am going to discuss the comments, then it will be easy for you. அதனால இப்போ நம்ம டயக்ராமுக்கு போயிடலாம். டயக்ராம் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிஃபரன்சிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிரும். அப்புறமா நம்ம இங்க படிக்க வரலாம். ஓகே, படம் பார்த்து புரிதல் இல்ல எழுதுதல் அப்படின்றது இல்லையா, அந்த விஷயத்தை நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டடிங் த கான்டென்ட் ஐ எம் ஷோயிங் த டயக்ராம். டயக்ராம பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன லேயர், எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் என்னதுன்னு அப்படின்னு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, now we'll move on to the ground plan as well as transverse section. இதுதான் வந்து ground plan. இது ground plan. இந்த ground planல இப்போ இது ரவுண்டா இருக்கு, வட்டமா இருக்கு. இந்த பீட்சா மாதிரி ஒரு பீட்சா எப்படி நம்ம கட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம இன்னும் அதிகமா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தெரியும். Okay, is it clear? So this is the ground plan and this is the transverse section of roots. What is this one? This is the transverse section of dicot root. This is the transverse section of monocot root. So நமக்கு வந்து இந்த பக்கம் நம்ம ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன படிக்க வரோம், dicot root இருக்கு, இந்த பக்கம் monocot root இருக்கு. இப்போ நம்ம கிரவுண்ட் பிளான்லயே நம்ம அத விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். We will see what is the prime difference between the roots of dicot and monocot from the ground plan first, and then we will study in a detailed manner. அது அப்புறம் பார்க்கலாம். Now you can see this. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எது எண்டா இருக்கு, எது எக்ஸா இருக்கு, ஃப்ளோயம் செல்ஸ், எது xylem vessels எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. You can see this one. Here first என்ன ரெண்டுமே ரூட்ஸ் தான். கண்டிப்பா ரூட் ஹேர்ஸ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும். ரைட், ரூட் ஹேர்ஸ் ஆர் present both in the dicot as well as monocot. Second one, first layer of the root is called piliferous layer. Piliferous layer, here also piliferous layers. And next layerல cortex இருக்கு, இங்கேயும் cortex இருக்கு. அடுத்த லேயர் என்னது, நடுவுல உள்ள ஒரு லேயர், இன்னர் லேயர் ஆஃப் cortex தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், எண்டோடெர்மிஸ் இருக்கு. இங்கேயும் எண்டோடெர்மிஸ் இருக்கு, ஆனா இங்க மார்க் பண்ணல, ஆனா இங்க மார்க் பண்ணிருக்காங்க, எண்டோடெர்மிஸ் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. Now சென்டர், அப்படி சென்டர் ரீஜன்ல என்ன இருக்கு, you can see here xylem vessels எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். இங்க எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு நீங்க பாருங்க, எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இங்க நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் a radial. ஒரு ரேடியஸ்ல xylem வேற இடத்துல இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்ல இடத்துல இருக்கு, phloem டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்லலாம், vascular bundles arranged radially அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, ஃபைன். அடுத்தது கன்ஜாயிண்டா, கொலாட்ரலா, எண்டா இருக்கா, ஆம்பிவெசலா, ஆம்பிக்ரிப்ரலா அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஓகே, now you just see now. So dicotல the bigger xylem vessels is present towards the center and protoxylem is present towards the periphery, and separately you have phloem here you have phloem separate தனியா இருக்கு. Okay, now here also you can see the metaxylem is present towards the center and protoxylem is present towards the periphery. So already we know we are studying the rootனா என்னது, இந்த பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். மெட்டாசைலம் சென்டர்ல இருக்கு, புரோட்டோசைலம் பெரிஃபெரியல்ல இருக்கு. அப்ப புரோட்டோசைலம் பெரிஃபெரி, அப்ப பிபி, அப்ப எக்ஸார்ச். ஓகே, பிசினா எண்டார்ச், பிபினா எக்ஸார்ச். Isn't that? That is what we have studied just now. அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற படிச்சிருக்கோம். Right. Now you will be understanding the comparative study of dicot root and monocot root in a detailed manner. அதை பார்த்துடலாம். First இந்த பாடத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் then we will study the content. So root hairs here. Piliferous layer is present. Here also piliferous layer is present. அதுதான் first layer.
Ferrous layer na idan first layer, thin layer. Piliferous nu solluvom. Cortex irukka, ingium cortex irukku, ingium cortex irukku. Right. Aduthathu. Now you can see now. So innermost layer of the cortex nam enna solluvom? Endodermis. Ingium endodermis irukku. In the endodermislium, you can see we are going to see the arrangements of vascular tissue. So vascular tissue la eppadi irukku? Vascular tissue dicot la eppadi irukku? So dicot la metaxylem towards the center and protoxylem towards the periphery அப்படி இருக்கு and radial மாதிரி இருக்கு. So radial இருக்கு. Is it clear? Yeah, so radial and it is exarch, right? So this is how it will be. And you have a pericycle. Pericycleum இருக்கு. Pericycle we have already studied. நமக்கு வந்து pericycle, vascular bundle and pith are the coming under steel. Steel ஒரு பார்ட்ல ஃபுல்லாவே இது எல்லாமே இருக்கு. ஸ்டீல்னா இன்னர் ரீஜன். Okay, right. So pericycle is present, xylem is present, and you can see the Casparian strips. This is called Casparian strips. You have an endodermis, inner layer of cortex, and one layer pericycle is present, and inside phloem is present. இதான் phloemum, xylemum தனித்தனி radiusல இருக்கு. It is not conjoined. அதனால இது radial. Okay. Now just look into the xylem vessels. So metaxylem, பெரிய xylem vessels towards the center and periphery outerல இருக்கு. Okay, smaller one is towards the outer. Protoxylem வந்து outerல இருக்கு. அப்பனா இது என்னது? ரெண்டுமே என்னது? root தான். So it is exarch. Exarch னா என்னது? PP னா என்னது? Protoxylem present towards the periphery. So இது பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிரும் இது வந்து stem ஆ root ஆன்னு. ஓகேவா? Right. And this is this structure in the parenchyma cell நடுவுல சென்டர்ல இருக்கிற parenchyma cells தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? pith அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Already we have studied now. So these are the prime basic difference between dicot root and monocot root. Okay, we have you can see now. So first we will understand this one and then we will see the content. Okay, fine. So difference between dicot and monocot root. Today we are going to see only the difference between roots of monocot and dicot. Okay. Number of xylem tetrarch. அதாவது நீங்க 4 பார்க்கலாம். You can see here 1 2 3 4. ஓகே, ஆனா இங்க xylem என்ன இருக்கு? நிறைய இருக்கு. அதனால இது வந்து polyarch, இது வந்து tetrarch. Okay, so first one, this is clear. Number of xylem என்னது? Tetrarch, இது polyarch. Okay, cambium இருக்கா? rootல cambium இருக்கா? present, dicotல present-ஆ இருக்கும் during secondary growth only. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் அது ரொம்ப வளர்ச்சி அடையும் போது தான் அந்த கேம்பியம் வந்து ரூட்ல வரும். ஆனா மோனோகாட்டுக்கு அந்த மோனோகாட் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைப்ரஸ் ரூட், அது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காலாம் இருக்காது. அது கேம்பியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான செகண்டரி growth-ஆன டிஷ்யூ அது, அதனால அது ஆப்சென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்டரி growth இருக்கா டைகாட் ரூட்க்கு? எஸ், செகண்டரி growth இருக்கு, பிரசன்ட். செகண்டரி growthனா என்னது? இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னும் கூட அது வளரும் அப்படின்றதுதான் செகண்டரி growth. ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி growth ஒரு அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும், அதுக்கப்புறம் செகண்டரி growth ஃபர்தரா க்ரோ ஆகும், அது பேர் செகண்டரி growth. இருக்கா டைகாட் ரூட்ல? இருக்கு. அண்ட் அதுதான் அந்த கேம்பியம் வந்தாலே அது பேர் என்னது? செகண்டரி growth ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் ஆப்சென்ட். பித் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். பித் இருக்கா? உள்ள பேரன்கைமா செல்ஸ் இருக்கா டைகாட் ரூட்ல? இங்க நடுவுல இருக்கா? சென்டருக்குள்ள என்ன இருக்கு? இங்க இருக்கு, ஆனா வந்து சென்டரா என்ன இருக்கு? xylem vessels தான் இருக்கு. சோ பித் இங்க இல்ல, இங்க ஆப்சென்ட். இங்க இருக்கா பாருங்க பித், இங்க இருக்கு, parenchyma cells இருக்கு. சோ இது monocot root. Is it clear now? Once again, what is the difference? Number of xylem, tetrarch, இது என்னது? polyarch. Cambium, yes, it is present, but during only the secondary growth. It is absent. Secondary growth இருக்கா? Yes, it is present. And இங்க absent. பித் இருக்கா? இங்க absent, இங்க present. So இந்த picture மட்டும் ஞாபகம் வந்துடணும் உங்க மைண்டுக்குள்ள. இந்த picture, this picture alone, if you are capturing, அப்படியே screenshot எடுக்கிற மாதிரி உங்க கண்ணில் அப்படியே screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. And with this picture you can write the difference as well as you can comment the description of the transverse section. இப்போ நம்ம கமெண்ட்டுக்கு போயிடலாம். இப்போ இதை நல்லா படிச்சிட்டீங்கல்ல, இதுதான் வந்து உங்க இந்த டயக்ராம் அப்படியே பிக்சர் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்ணில். ரைட், now we are going to study detail content.
பட் கான்டென்ட் பார்க்கலாம். A thin transverse section of dicot root shows the following structure. First one, epiblema. Right? Epiblema is the outermost layer. Epiblema. Layer. Epi na outer. So it is the outermost layer. இப்ப மெயினா அந்த ரூட்ல என்ன இருக்காது, டெர்மல் டிஷ்யூல என்ன இருக்காது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி we have studied cuticle and stomata are absent. அதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஸ். ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும், எபிப்ளமால என்ன இருக்கும், யூனிசெல்லுலார் ஹேர் ரூட் ஹேர்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். கண்டிப்பா இது ரூட், அதனால ரூட் ஹேர்ஸ் பிரசன்ட். ரூட் ஹேர்ஸ்னா நீங்க குட்டி குட்டியா ஒரு ரூட்ல குட்டி குட்டியா சின்னதா ஒரு முடி மாதிரி வருது பாருங்க, அதுதான் ரூட் ஹேர்ஸ் நம்ம சொல்றோம். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரைசோடெர்மிஸ் ஆர் பிலிஃபெரஸ் லேயர். ஸோ இந்த லேயர்ல இருந்து தான் அந்த ரூட் ஹேர்ஸ் வருது. இஸ் கிளியர் நவ்? ஓகே. ஸோ எபிப்ளிமால outermost layer, it is unicellular. Unicellular என்னது ஒரு செல்லா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். So it is also known as a rhizodermis. Rhiza அப்படின்னா root, dermisனா layer, outer layer. Okay, skin. அப்போ root ஓட outer layer அதுதான் வந்து rhizodermis. இல்லனா நம்ம என்ன கூப்பிடலாம்னா piliferous layers கூப்பிடலாம். ஓகே. அடுத்து என்ன நெக்ஸ்ட் லெவல்ல என்ன இருக்கு, என்ன டிஷ்யூ இருக்கு, கார்டெக்ஸ் இருக்கு. கார்டெக்ஸ் என்னது, இட் இஸ் மல்டி லேயர்ட் லார்ஜ் zone made up of a thin walled parenchyma cells with intracellular space and it stores food and water. Once again shall we see now? கார்டெக்ஸ், இதுதான் கார்டெக்ஸ். ஸோ ஒன்னு என்னது, பேரன்கைமா செல்லு. அப்ப இந்த பேரன்கைமா செல்லுக்கும் இன்னொரு பேரன்கைமா செல்லுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கு, அதிக அளவுல இன்ட்ரசெல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கு. இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்ட்ரசெல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப நீங்க அதிகமா நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே இந்த ஜோன், இந்த எவ்வளவு பெரிய ஜோன் பாரு, ஃபுல்லாவே கார்டெக்ஸ் தான். இட்ஸ் a larger zone comprises of what, parenchyma cell, and in between the parenchyma cells you have a space called intercellular space. அவ்வளவுதான், கார்டெக்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே. now endodermis. Endodermis என்னது, already we have discussed, it is the innermost layer of the cortex. cortex ஓட கடைசி லேயரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், endodermis. அப்போ இந்த cells are barrel. barrel என்னது, இங்க பாருங்க, இந்த நான் கர்சரை மூவ் பண்ற மாதிரி பேரல் என்னது, நீங்க தண்ணி பிடிச்சி வைப்பாங்க தெரியுங்களா, பெரிய ட்ரம், ப்ளூ கலர் ட்ரம், நிறைய இடத்துல பாத்திருப்பீங்க, கல்யாணத்துல அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா உங்க வீட்லயே கூட நீங்க தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலர் ட்ரம், அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரம் எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி பல்ஜா ரெண்டு பக்கம் இருக்கும், மேல ஒரு முடி இருக்கும். இங்க பாருங்க, இந்த எண்டோடெர்மிஸ் எப்படி இருக்குது, பேரல் ஷேப்டு. புரிஞ்சுச்சா? க்ளோஸ்லி பேக்டு, டைட்டா பேக் ஆயிருக்கு and show band like thickening on their radial and inner tangential wall called Casparian strips. So நீங்க இந்த எண்டோடெர்மிஸ் பாத்தீங்கனாலே you can able to see the Casparian strips. இதுதான் Casparian strips. அந்த இடத்துல ரொம்ப திக்கா அப்படி பாத்தீங்கனாலே இந்த பக்கம் சைடுல அதிகமா திக்கா இருக்கு. அததான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட், it helps in the movement of water and dissolved salts from cortex into the xylem. இங்க பாத்தீங்கனாலே இங்க எத்தனை அந்த மாதிரி Casparian strips இருக்குன்னு பாருங்க. you can see the passage. இதான் passage cells னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி 4 passage cell இருக்கும் dicot rootல. இங்க வந்து many passage cells are there in the monocot root. இது ஒரு difference point தான், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. it helps in the movement of water dissolved salts from the cortex into the xylem. next, ஸ்டீல்ல என்னென்ன இருக்கும், ஸ்டீல் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், பெரிசைக்கிள் இருக்கும், வாஸ்குலர் பண்டல் இருக்கும், பித் இருக்கும். இதுதான் ஸ்டீல். all tissue inner to the endodermis constitutes steel. அதான் நம்ம அப்படி சொல்றோம். என்ன endodermis கீழே என்னென்ன பார்ட் இருக்கோ அது ஃபுல்லாவே நம்ம ஸ்டீல் அப்படி சொல்றோம். அதுல என்ன இருக்கும், பெரிசைக்கிள் இருக்கும், கண்டிப்பா vascular bundles and pith will be there. And now you can see now first one, pericycle. Pericycle என்னது, inner to endodermis layer, single layer of pericycle. So endodermis layer cortex ஓட inner layer, அதுக்கு அடுத்த layer இன்னும் வரையணும் நம்ம அந்த pericycle, and it is a site of origin of a lateral roots. I am showing the cursor once again. So first layer வந்து எண்டோடர்ம் அப்படி போட்டோம்னா, செகண்ட் லேயர் வந்து என்னது, பெரிசைக்கிள். இங்க பார்க் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, பெரிசைக்கிள். சோ எண்டோடர்மிஸ் ஒரு லேயர், அதுக்கு அடுத்த லேயரே நம்ம வந்து பெரிசைக்கிள். இந்த லேயர்ல இருந்து தான் நமக்கு வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் ஆரிஜினேட் ஆகுது. so that is a very important 1 mark question. so inner to endodermis lies in a single layer and it is a site of origin of lateral roots. அதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் வாஸ்குலர் பண்டல். வாஸ்குலர் பண்டல் எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் ரேடியல் தானே, ஆமா, ஏன்னா xylem and phloem are placed in a different radius. அதனால இது என்னது, ரேடியல். இப்போ அர்த்தம் புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு, ரேடியல்னால அர்த்தம் புரிஞ்சுச்சா? எஸ். xylem is exarch and tetrarch. ஓகே, exarch, ஆமா. ஏன்
metaxylem towards the center and protoxylem towards the periphery. அதனால என்னது exarch. tetrarch என்னது நாலு பக்கம் இருக்கிறதுனால tetrarch. இப்போ xylem நம்ம எப்படி describe பண்றதுன்னு புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? xylem டக்குன்னு சொல்லுங்க. மோனோகாட்டோட ரூட்ல xylem என்னது? ரூட்னாலே exarch தான். அது ஓகே. and it is tetrarch, exarch. அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும். This tissue present between xylem and phloem is called as a conjunctive tissue. so எந்த டிஷ்யூவை வந்து xylem-க்கும் phloem-க்கும் நடுவுல இருக்கோ அந்த டிஷ்யூவை conjunctive tissue நம்ம சொல்றோம். in dicot root it is made up of parenchyma. so இந்த conjunctive tissue dicot rootல நம்ம என்ன செல்ஸ்னா எக்ஸாக்ட்டா என்ன செல்ஸ்னா அது பேரு parenchyma cells தான் conjunctive tissue இருக்கு. next last one pith என்னது roots. we are describing about the dicot roots, isn't it? so pith உள்ள இருக்குமா? அதிகமா இருக்காது. நம்ம ஏற்கனவே டயகிராம்ல பார்த்தோம் pith கிடையாது. young roots contains pith whereas in older roots pith is absent. okay, yes. now we will study the internal structure of monocot root. இன்னொரு வாட்டி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துடலாம். monocot root ஓட structure once again கமெண்ட்டையும் இந்த டயகிராமே பார்த்துடலாம். so we know that first layer is epidermis, epiblema. அடுத்தது எபிப்ளிமால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? பிலிஃபெரஸ் லேயர் இருக்கு. அடுத்த லேயர் கார்டெக்ஸ். லாஸ்ட் லேயர் இன்னர் லேயர் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ் இஸ் கால்ட் எண்டோடெர்மிஸ். அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் ஆகுற அந்த ஸ்டீல் ஓட ஃபர்ஸ்ட் லேயர் தான் என்னது? பெரிசைக்கிள். அதுக்குள்ள வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் பித்து இருக்கும். ஆனா இங்க நான் சென்டர்ல பித்து இல்ல. ஓகே, xylem எப்படி வந்து இருக்குன்னா இது வந்து xylem வந்து exarch as well as what? tetrarch. okay, and phloem-க்கும் xylem-க்கும் நடுவுல இருக்கிற tissue, connective tissue தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா parenchyma cells இருக்கு. so we are very clear. now let us move on to the structure of a monocot root. அதையும் நம்ம description பார்த்துடலாம். while once again I want you to look into the root. இதை பார்த்து வரைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. I want everybody to draw this diagram in your classworks and you give the difference ஓட points-ஐயும் நீங்க mention பண்ணிக்கோங்க. I will give notes. but ensure that these two diagrams should be there in your classwork. okay, now so this one pith is present and xylem வந்து என்னது? polyarch. நிறைய archல நிறைய இடத்துல இருக்கிறதுனால இது polyarch. and what is the difference? you can see here and many passage cells are there. here only 4 passage cells are and here many passage cells are there. now we will see the difference. a thin transverse section of monocot root shows the following characteristic feature. first one, இதுலயும் எபிப்ளெமா இருக்கு. அந்த எபிப்ளெமா நம்ம இன்னொரு வார்த்தை கூப்பிடணும்னா எப்படி கூப்பிடலாம்? rhizodermis. rhizoனா root, dermisனா outer layer. it is the outermost layer of the root and is made up of single layer of thin walled parenchymatous cells and stomata and cuticle are absent. ரெண்டு ரூட்லயும் கண்டிப்பா cuticle-ம் stomata-வும் absent தான். ரூட்ல cuticle stomata இருக்காது. அதனால அழகா ரெண்டுத்துலயுமே நீங்க இந்த இதை எழுதிடலாம். the root hair helps in absorption of water and minerals from the soil and this layer also protects the inner tissue. first one, இப்போ நம்ம இந்த transverse section of monocot படிச்சிடலாம். right, cortex எப்படி இருக்கு? you can see multi layer, நிறைய layer இருக்கு, large-ஆ இருக்கு, large zone composed of what cells? here also it is parenchymatous cells with large intercellular space. இப்போ இந்த செல்லுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா intercellular space. it stores water and food material. here also same, here also same. so cortexல எந்த prime difference-உம் இல்ல. அடுத்தது போகலாம். endodermis you know it is the innermost layer of the cortex. so innermost layer of the cortex characteristic Casparian strips and passage cells. Casparian strips are band like thickening made of subrin அப்படின்ற okay, Casparian strips are made up of subrin. okay, now steel குள்ள என்ன இருக்கும்? steel குள்ள பெரிசைக்கிள், vascular tissue, pith இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கா பார்த்தலாம். steel, all the tissue inner to the endodermis constitutes steel. it includes pericycle, vascular tissue and pith. now pericycle is there? yes, it is there. it is single layer of thin walled cells. the lateral roots originates from this layer. vascular tissue எப்படி இருக்கு? vascular tissue இருக்கு. vascular bundles எப்படி இருக்கு? radial-ஆ இருக்கு. ஆமா, radial-ஆ தான் இருக்கு because phloem and xylem are at the different radius. next, so arranged radially, yes. the xylem is இங்கேயும் ரூட் தான். அதனால xylem வந்து எப்பவுமே எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? exarch. metaxylem towards the center and protoxylem towards the periphery. pp ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. and இதுல நம்ம என்ன சொல்றோம்? நிறைய இருக்கிறதுனால இது polyarch.
Is it clear? Okay. Conjunctive tissues na என்னது? Conjunctive tissues na என்னது? Phloem ko xylem ko இருக்கிற tissue பேரு தான் conjunctive tissue. அங்க நம்ம பார்த்தது என்னது? Parenchyma cells. இங்க நம்ம பார்க்கிறது, அதாவது monocot rootல பார்க்கிறது sclerenchyma. Okay, I'm highlighting it. So conjunctive tissue தான் differ ஆகுது. Alright? Yes. And here polyarch is different. Finally, pith. It is present at the center. It is made up of parenchyma cells with intercellular space. நம்ம பித்து அங்க இல்ல, ஆனா இங்க பித்து இருக்கு பாருங்க. You can see this one by the picture itself. We can able to see the difference. Okay, it is present at the center. It is made up of parenchyma cells with intercellular space, and it contains abundant amount of starch grains and it stores food. So with this, I'm going to stop the class. I believe that this class I have given clear understanding about the terms associated with the tissue system, and today we have studied the comparative account structures associated with the dicot root as well as monocot root. With this, I am completing the session. We will study the comparative study of dicot and monocot and leaf of dicot and monocot in the next class. Thank you and have a nice day. Bye bye.